أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما من الله به على هذه الأمة أن بعث فيهم خير رسله وصفوة خلقه وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنقذنا الله به من الضلالة ونجانا به من الغواية. وقد أمر الله تعالى الثقلين الإنس والجن بطاعته واتباع شرعه وتصديق خبره وعبادة الله تعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولذا قرن الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه في أكثر من 30 موضعا في كتابه سبحانه وتعالى، وقرن بين اسمه تعالى واسم نبيه صلى الله عليه وسلم في الشهادتين والأذان وغيرهما. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عباد الله، لا يصح إيمان عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله تعني الإقرار على علم ويقين بأنه رسول الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس، وأن الله تعالى اصطفاه وأرسله للناس كافة ليبلغ دينه، لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فبلغ الرسالة وأوضح الحجة وأبان المحجة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. ومن مقتضى الشهادتين الإيمان بالسنة والعمل بها، فقد أرشد القرآن الكريم إلى اتباع السنة والأخذ بها، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة توجب على العبد ألا يعبد الله إلا بما شرع، فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، فإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté.
Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il adorait son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, ne mourrez qu'en pleine soumission. Il dit aussi: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, et de celle-ci il a créé son conjoint, et de ces deux il a fait répandre beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et craignez Allah au nom de qui vous vous demandez les uns et les autres, et craignez à rompre le lien de parenté, car Allah ne cesse de vous observer. Il dit: ô vous les croyants, craignez Allah et dites des paroles justes. Il réformera pour vous vos actes, il vous pardonnera vos péchés. Quiconque qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'un énorme succès. Sachez bien que le meilleur des discours est le livre de Dieu. Et la meilleure voie est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses, ce sont les innovations. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Ô vous musulmans, sachez bien qu'il fait partie de l'un des plus grandes faveurs, l'un des plus grands bienfaits que Allah a accordé à cette communauté est le fait qu'il nous a envoyé le meilleur de ses messagers et l'élite parmi ses créatures, le maître des premiers et les derniers, Muhammad, le fils d'Abdullah, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah a très certainement fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager pris parmi eux-mêmes pour leur réciter ces versets, les purifier, leur enseigner les livres et la sagesse, bien qu'ils furent auparavant dans un égarement évident. Par son biais, c'est-à-dire par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il nous a sauvés de l'égarement. Il nous a préservés des perditions. Allah a ordonné aux hommes comme aux djinns de lui obéir et de suivre sa tradition et sa voie et de croire aux informations qui nous a été rapportées par lui et d'adorer Allah selon ce qu'il nous a enseigné. Pas selon nos passions, pas selon les innovations. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala fait liaison entre son obéissance, l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 30 fois dans le Coran. Allah fait le lien entre l'obéissance à Allah et l'obéissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Allah fait liaison entre son nom, le nom d'Allah et le nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier pilier de l'islam, qui est la porte d'entrée de l'islam, qui est le témoignage, l'attestation, la profession de la foi. Donc, que ça soit, et aussi pendant l'adhan. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Mais quant à celui qui tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ça dit, tu n'es pas responsable. Quiconque obéit à Allah a certes obéi. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Quant à celui qui tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé comme gardien. C'est-à-dire, tu n'es pas responsable de leurs actes. Et aussi, Allah nous dit: obéissez à Allah et au messager. Celui qui tourne le dos, Allah n'aime pas les mécréants. C'est-à-dire, celui qui tourne le dos d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et obéir à Allah, Allah dit: il n'aime pas les mécréants. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, qu'aucun d'entre nous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Et le fait de témoigner que Muhammad est le messager de Dieu, cela veut dire qu'il faut reconnaître avec certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah aux hommes et aux djinns, et Allah il a élu parmi les hommes pour transmettre son message. Allah lui dit:
ô messager, transmets ce qu'on a fait descendre sur toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message qu'il a reçu de la part de son Seigneur en toute clarté. Il a éclairé la voie. Il nous a laissé une voie aussi claire la nuit comme le jour. Ne dévie de cette voie que celui qui vouille à la perdition. Donc il faut savoir que les témoignages, le fait d'attester que Mohammed est messager de Dieu, cela implique, exige qu'on suive sa sunna, qu'on suive sa tradition, qu'on suive sa voie. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à maintes reprises, nous incite à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à suivre sa tradition. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Et ce qui vous a interdit, abstenez-vous-en. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, il m'a été donné le livre et son semblable. Il m'a été donné le livre, il s'agit du Coran, et son semblable. Son semblable, il s'agit de la sunna. Car la sunna, c'est une explication du Coran. C'est la sunna qui nous permet de comprendre le Coran et de suivre le Coran. Certes, il m'a été donné le livre et son semblable. Peu s'en faut un homme au ventre plein sur son fauteuil qui dira, entre nous et vous, le livre de Dieu. Attachons-nous au livre de Dieu. Ce que nous y trouvons licite, nous déclarons licite. Ce que nous y trouvons illicite, nous déclarons illicite. Il dit certes, ce que le messager a déclaré comme illicite est tout à fait comme ce que Allah a déclaré licite. Subhanallah, à travers ces hadiths, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait à travers les siècles ce qui va se passer dans le futur. Qui viendra un moment, il y a des gens qui vont dire, nous suivons le Coran, car le Coran est authentique, le Coran est la parole de Dieu, c'est la vérité, donc il faut suivre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit non, tu ne suivras pas le Coran, tu ne suis pas le Coran si tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comment le Coran était parvenu? Le Coran était parvenu par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Nous avons fait descendre sur toi les livres afin que tu aies expliqué clairement aux gens ce qui leur a été descendu. Donc aujourd'hui, vous voyez certaines personnes, certains sectes égarés qui disent aux gens, nous sommes des coranistes. Nous suivons le Coran. Car la sunna, les hadiths, on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de hadiths qui sont apocryphes, des hadiths faux. Donc c'est mieux pour être dans la vérité de suivre le Coran. Non. Le Coran, il dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasul » obéissez à Allah, obéissez au messager. Si, tu ne peux pas suivre le Coran si tu ne suis pas la sunna. Celui qui prétend suivre le Coran sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il ne fait que suivre ses passions et Satan. Mais en réalité, il ne suit pas le Coran. Parce que s'il suivait le Coran en toute sincérité, il aurait obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, il dit, il viendra un jour, il y a des gens qui vont dire, entre nous et vous, le Coran. Ce que nous y trouvons, nous suivons. Ce qu'on ne trouve pas, on ne peut pas le suivre. Donc il faut savoir que le fait de témoigner que Mohammed est messager de Dieu, cela exige qu'on ne doit adorer que par ce qui nous a été enseigné, légiféré par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne de son intégrité et de son honnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma yantiqu anil hawa » il ne prononce rien qui fait l'effet des passions. « In huwa illa wahyun yuha » ce n'est qu'une révélation qu'on lui révèle. C'est-à-dire tout ce que le prophète dit, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit « Toutefois que l'homme il va suivre de plus en plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutefois, il réalisera plus l'unicité de Dieu et la sincérité dans la religion qui sera le plus éloigné des égarements. Il dit toutefois que l'homme
le fait de suivre le prophète va diminuer chez lui, et il dit sa foi, sa religion diminuera en fonction. Si il s'éloigne plus de la sunna, donc il dit al-shirk, polythéisme, al-bida, l'innovation, ils vont apparaître à travers sa façon d'être. Donc, plus on suit là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on sera dans le droit chemin. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que la preuve que celui qui prétend aimer Allah, celui qui prétend vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve de sa sincérité, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, il ne suit pas le livre de Dieu, mais il ne fait que suivre ses passions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah » Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit « Qul, dis, ô Muhammad, dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah il vous aimera, il vous pardonnera vos méfaits. Il vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, par l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on atteint l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément, son pardon. Donc, le véritable croyant est celui qui fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son guide, qui suit ses pas, qui suit ses enseignements, qui suit sa tradition. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala wa rabbik, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, wa yusallimu taslima. » Allah dit « Mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te fassent juger leurs différends, et ensuite qu'ils ne ressentent aucune gêne au sujet de tes sentences et qui se soumettent pleinement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui ne veut pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité n'est pas un croyant. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Ne vous laissez pas tomber dans le piège et dans l'égarement par certaines personnes aujourd'hui qui prétendent suivre le Coran, qui prétendent coranistes, ils se disent coranistes, qu'eux ils suivent le Coran, donc parce qu'ils ont des faux arguments, ils ont des shubhat, c'est-à-dire des ambiguïtés, des inclarités dans leur tête, dit les hadiths, il y a beaucoup de hadiths qui sont faux, donc on ne peut pas suivre les hadiths, il faut suivre le Coran. Mais dans la réalité, quand vous regardez ces gens, ils ne suivent pas le Coran, ils ne font que suivre leur passion. Parce que quand vous regardez leur façon de voir la religion, leur façon d'expliquer la religion, en réalité, c'est de suivre leur passion. C'est ces gens qui vont dire aux femmes musulmanes, les intégristes, les islamistes, ils vous trompent, ils vous disent que la femme musulmane doit porter un voile. Non, l'islam n'oblige pas de porter un voile. Il dit parce que, en fait, vraiment, c'est des ignorants. Il dit, le verset sur lequel les gens s'appuient pour dire le voile est obligatoire, Allah dit وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Il dit non, le khumar, ça ne veut pas dire le voile. Ça veut dire juste une écharpe autour du cou. Qu'elles rabattent leur écharpe autour du cou. J'ai dit à ces ânes, à ces imbéciles, à ces gens qui ne comprennent rien. La suite du verset, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le même verset? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ qu'elles ne montrent pas leurs atours. D'accord, khimar, ça ne veut pas dire le voile. Mais quand Allah dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ qu'elles ne montrent pas leurs atours, je vous pose la question. Les cheveux d'une femme, ça fait partie de ses atours ou pas? Je crois toute personne douée d'intelligence objective, il ne peut pas dire que les cheveux d'une femme ne font pas partie de ses atours. Si ça fait partie de ses atours, Allah dit qu'elles ne montrent pas leurs atours qu'à leur mari, qu'à leur père, qu'à leur frère, qu'à leur fils, qu'au père de leur mari, ainsi de suite. Donc, en réalité, des gens qui veulent suivre leur passion, en fait, des gens qui préfèrent suivre Shaitan, ils suivent ce genre de personnes, ce genre de propos, ces gens qui ne sont là que pour égarer les gens.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le vrai croyant, l'attitude du vrai croyant, lorsqu'il entend que Allah a dit, que le messager a dit, c'est le fait de dire, j'écoute, j'obéis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La seule parole des croyants, quand ils sont appelés à Allah et à son messager pour juger entre eux, c'est de dire, nous écoutons et nous obéissons. Ceux-là sont ceux qui réussiront. Donc le véritable croyant, c'est celui qui obéit à Allah, qui obéit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le fait de suivre le pas des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui va nous amener au paradis. Et suivre une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'amène qu'à la perdition et qu'à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute ma communauté, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Il dit, toute ma communauté rentrera au paradis, à l'exception de celui qui refuse. Ils ont dit au messager d'Allah, qui est-ce qui refuse d'aller au paradis? Il dit, man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit, il rentrera au paradis, et celui qui refuse, celui qui me désobéit, il a refusé d'aller au paradis. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Serviteurs d'Allah, sachez bien que celui qui veut la vie heureuse, qui veut le bonheur réel, qui veut l'accès au paradis, il n'a qu'à répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Allah dit, ô vous les croyants, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager quand il vous appelle à ceux qui vous donnent la vraie vie. La vraie vie, une vie de sérénité, une vie de quiétude, une vie d'apaisement, une vie de bien-être. Dans ce monde et dans l'au-delà, répondez à Allah et son messager quand il vous appelle à ceux qui vous donnent la vraie vie. Et sachez bien qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, entre l'individu et son cœur, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, la vraie vie, la vie heureuse, la vie de bonheur, est la vie de celui qui répond à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager, en apparence, en public comme en privé. Il dit, ceux-là sont les vrais vivants. Il dit, même quand ils meurent. Mais quant à ceux qui ne répondent pas à l'appel d'Allah, son messager, ce sont les morts, même si ils sont vivants, qui marchent sur terre. Il dit, la personne qui a la vie la plus parfaite, c'est celui qui répond à l'appel de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui répond à tout ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières des recommandations qu'il a fait à ses compagnons avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a invité à s'attacher fermement à sa tradition et à sa voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète dit à ses compagnons, certes celui d'entre vous que Allah prolongera sa vie après moi,
il verra beaucoup de divergences. Alors, attachez-vous fermement à ma sunna, à ma tradition, et à la tradition de mes successeurs bien guidés. Et attachez-vous fermement à cela et mordez bien avec vos molaires, c'est-à-dire attachez vraiment fermement à cela. Il dit, méfiez-vous, je vous mets en garde contre les innovations, car toute innovation est un égarement, et toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Donc, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est lui qui vous dit, moi je vais suivre le Coran, mais je ne vais pas suivre la sunna, les enseignements des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Vous lui dites, mais comment tu vas interpréter le Coran? Ils vont dire linguistiquement. Donc, et ils amènent des aberrations d'explications que les compagnons, ni la génération qui a suivi les compagnons, ni la génération qui a suivi les compagnons, qu'ils ont interprété, qu'ils ont compris de cette façon. Est-ce que ces gens aujourd'hui, ils maîtrisent mieux la langue arabe que nos prédécesseurs, que les anciens? Non. Ce ne sont que des gens, comme je vous dis, qui ne font que suivre leur passion et qui suivent le shaitan. Puis c'est shaitan, il les a eus, il les a piégés, shaitan les a piégés, il les a eus, de dire non, comme il les a mis dans la tête que, en fait, il faut savoir que, oui, il y a beaucoup de hadiths qui sont faux, il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais les hadiths authentiques, on le sait, parce que les savants musulmans, d'ailleurs même, les sciences des hadiths, c'est une science spécifique à l'islam et aux musulmans. Dans le monde, il n'y a aucun autre domaine, discipline, qui a été servi comme les sciences des hadiths en islam. Les premiers musulmans, ils ont établi des normes, des procédures, des process qui nous permettent de connaître l'authenticité des hadiths et si c'est faux. Donc on peut très facilement aujourd'hui savoir quels sont les hadiths qui sont authentiques et quels sont les hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc c'est un faux prétexte de dire, étant donné qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont faux, donc pour le salut, il vaut mieux que tu suives le Coran. Tu ne pourras pas suivre le Coran, tu ne pourras pas comprendre le Coran si tu ne suis pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Allah wa sallu wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wa atam al-taslim فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أخت لنا تطلب منا الدعاء لها بالشفاء نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين شفاء تاما عاجلا من عندك لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله